朋友们，大家好。2025年3月23日，在德国汉堡是一个值得庆祝的日子，汉堡人民像过节一样兴奋啊！这天可以说阳光明媚，绿色环保带来的自豪感挂在每个人的脸上。因为这天耗资30亿欧元的，号称世界上最先进的汉堡莫尔堡燃煤电厂被炸毁。Das sind elektronische Zünder, die werden vorher programmiert. Jeder einzelne Sprengsatz hat seinen eigenen Zünder, seinen eigenen Mikrocomputer. Die werden vorher programmiert und dann läuft das einfach wie bei einem großen Feuerwerk in Reihenfolge ab. Doch wie es manchmal im Leben so ist. Einige knicken recht schnell ein, andere bleiben allen Widrigkeiten zum Trotz standhaft. Nachdem das erste Kesselhaus mittels 600 Kilo Sprengstoff wie beabsichtigt in Schutt und Asche gelegt wurde, blieb die Zündung der zweiten Sprengladung folgenlos und das Gebäude stehen. Letztlich ergab die Auswertung der Untersuchungen, dass wahrscheinlich eine der Hauptsprengladungen nicht gezündet hat. Die zuständigen städtischen Hamburger Energiewerke haben diese Annahme heute bestätigt. Weiter wurde mitgeteilt, dass die betroffenen Zünder und Sprengladungen ausgetauscht werden und ein neuer Sprengtermin kurzfristig mit den zuständigen Behörden abgestimmt wird. Wann genau der zweite Anlauf genommen werden soll, steht derzeit noch nicht fest. 现在咱们来看看这家燃煤电厂的短命的一生。2007年开建，2015年建成并投产，也就是说离时8年的时间。但是2021年停止运行，就是说它并网发电，一共呢只有短短6年时间。然后在绿色环保组织不断抗议骚扰之下，也在汉堡绿党的配合下，这家新建成的燃煤电厂停止运行至今，直到前几天被炸毁了一半。为什么只炸毁了一半呢？这可不是德国人留了一手，等日后可以又发电，不是这样的，而是因为炸毁其中一座锅炉房的电子引信失灵了。说白了，就是这家德国拆除公司他们的 IT 技术不行，或者是他们的芯片不好。据德国媒体报道，现在要找出引信失灵的原因，然后再次与德国有关部门进行协调，择日再进行一次爆破行动。因为里面布置了600公斤炸药，目前必须对其进行严密的现场安保，就是说现在要对整个汉堡莫尔堡燃煤电厂围起来，要对它进行严密的安保，因为里面有炸药，怕有人对它进行破坏。这又得花德国纳税人一笔钱。另外，不知道这600公斤炸药是不是绿色环保炸药呢？德国交通灯政府其实已经死了，目前的德国总理其实是位看守总理，但是在本届交通灯政府临死之前，还没有忘记作妖，把这个莫尔堡燃煤电厂炸了。说来说去，还是绿色价值观导致的在政治上的自我阉割。莫尔堡燃煤电厂位于德国西北部的汉堡莫尔堡，是世界上最现代化、最先进的燃煤发电厂之一。据维基百科介绍，其发电量为2×800兆瓦，也就是1600兆瓦。它几乎能够满足整个汉堡市的电力需求。与其他燃煤电厂相比，它排放的二氧化碳相对较少。因为这家电厂特别先进，而中国当年正好需要新建、扩建以及改建一些燃煤电厂，因此当年具体来说是2017年到2018年，中国一些电力公司组团前往德国进行交流学习，也就是学习他们所谓先进的技术。德国方面每次都首推汉堡莫尔堡发电厂，因为这是德国乃至世界当时最先进的燃煤电厂之一。可以说这些电厂是世界燃煤电厂的标杆。从图片可以发现这是当年中国学员们在这家汉堡莫尔堡燃煤电厂的合影，以及学员们与当地的这家莫尔堡燃煤电厂员工进行开会的场景。可以毫不夸张地说，当年这家德国的燃煤电厂，也就是莫尔堡燃煤电厂，是世界其他国家电力人的朝圣地，就有点像穆斯林到沙特阿拉伯麦加，每年很多人到那里朝圣一样。可见这家汉堡莫尔堡燃煤电厂在世界电力人心目中的神圣的崇高的地位。
但是谁能想到，几年之后，德国竟然自我阉割，竟然自己把莫尔堡燃煤电厂给炸了。按理说，完全可以留着它备用，作为紧急时候的备份。可是德国绿党把它视为德国能源转型的绊脚石，是绿党的眼中钉、肉中刺。所以汉堡地方绿党和德国交通能政府的中央绿党配合起来，连关停留着应急启用的机会都不给，可以说是欲出之而不留后患。我们知道西方一些游说势力或者一些政府豢养的 NGO 经常呢干一些干扰活动，其目的是让一些他们不喜欢的项目不能顺利进行，甚至呢要让这些项目黄了。这些年因为绿党在德国特别得势，这座燃煤电厂从开建之日起就面临各种麻烦，可能是冥冥之中就注定了它的短命吧。这家电厂恰好属于瑞典一家电力集团，叫 Vattenfall， 好像翻译成汉语叫大瀑布电力集团。从莫尔堡发电站修建开始，德国的气候和环保组织就一直对发电厂采取抗议行动。由全球主义者资助数百万美元的非政府组织对该发电站采取了法律行动，并向欧盟委员会提起了投诉。他们指责该发电厂的环境准则没有得到遵守。在这里，我们不得不提到一位著名人物，那就是欧洲最著名的、不知被谁捧红的瑞典环保女孩格雷塔。How dare you! How dare you! 她也是德国莫尔堡发电站的最大反对者。她经常前往该发电厂进行抗议，当然是为了打卡、为了流量等等，以此对德国政府施压。但是这位格雷塔只不过是他后面的某个金主或者是某个组织捧红的、打造的一个傀儡而已。真正的推手当然是背后的利益集团，或者说刚才说了是个人，一个金主。Zusammen mit der Gründerin der Bewegung Fridays for Future, Greta Thunberg, haben in Berlin mehr als 20.000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die meisten von ihnen Schüler. In einer Rede vor dem Brandenburger Tor forderte die 16-jährige Schwedin, bei den Protesten nicht locker zu lassen. Die Menschheit müsse angesichts der Krise ihre Komfortzone verlassen. Es sei Zeit für einen radikalen Wandel. 2020年。当时在德国以及世界上据说有120个国家，有一个叫所谓的 Fridays for Future 的罢课运动，直接翻译成汉语就是星期五罢课，为了未来运动。这有点像上世纪60年代中国文革时的学生大串联，只不过60年后发生在了西方以及受西方影响的国家和地区。300.000 Schüler und Studierende, so viele waren nach Angaben der Veranstalter allein in Deutschland auf der Straße statt in der Schule oder der Uni. Überall klare Botschaften für eine nachhaltigere Klimaschutzpolitik. Auch der Regen wie hier in Köln hält die Demonstranten nicht ab. Heute streikt die Bewegung zum ersten Mal weltweit koordiniert in mehr als 120 Ländern bei etwa 2000 Aktionen. Begonnen hat alles in Stockholm, mit ihr, der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg. Es fühlt sich unglaublich an, dass das so schnell gewachsen ist. Ich kann das gar nicht richtig fassen. Überall hoffen sie nun, dass die Regierungen ihnen zuhören. 表面上，这是由瑞典环保女孩格雷塔发起的环保运动。当时每周注意是每周的星期五，比如说在德国，德国的学生、大学生、中学生，甚至小学生都纷纷走上街头，而且是德国各地的学生进行抗议活动。他们高喊“保护环境、能源转型”的口号。从画面看，这些西方的环保革命小将，是不是真的很像上世纪中国60年代文革时的这些革命小将呢？可以说历史总是惊人的相似，也有某种讽刺的喜感。其实2020年，当时我第一次看到这个运动的时候，就是 Fridays for Future 星期五罢课，为了这个学生运动，我就想这些人是不是脑残呀？你们星期五罢课，无非是逃学，不想上学而已，还找个什么冠冕堂皇的理由，绿色环保、能源转型？难道不学无术就能实现绿色环保吗？还是在你们这些学生该读书的时候应该读书，多学习知识，以便今后能够发展创造出更好的绿色环保的科技，
这样才能更好的实现绿色环保的理想。你们说对不对？光喊口号谁不会呢？所以当时我的第一感觉就是屁环保呀，简直就是愚蠢至极的脑残。当时我真的对我身边的德国朋友就这样说的，就是脑残行为。为了把这个德国汉堡莫尔堡燃煤电厂把它搞黄，甚至呢，这个瑞典环保女孩多次前往德国指导这个学生运动，亲自前往这个汉堡莫尔堡燃煤电厂进行打卡抗议。前面说了，给德国政府施压，因为他当时是全世界一个环保网红啊。这家燃煤电厂从建设到运行一直麻烦不断，各种什么环保组织啊、动物保护组织啊、河流保护协会等等等等 NGO 不断对这家电厂的建设及运营进行干扰。在欧盟气候政策的框架下，在德国绿党的强力推动下，在欧洲极端环保人士的压力下，德国议会通过了煤炭退出法，也就是退煤计划。德国联邦政府最终宣布，自2021年1月1日起，莫尔堡发电站的电力不再允许被销售。这等于德国先前花了30亿欧元建成了一家燃煤电厂，现在还要再花钱把它炸掉，就这么脑残。自此，莫尔堡燃煤电厂就进入了关停期。这是德国绿党和欧洲环保人士取得了又一次胜利。在欧洲，我们看到意识形态又一次战胜了科学与理智。2025年3月23日，这家世界上最先进的燃煤电厂终于被炸毁。据汉堡能源公司的发言人透露，莫尔堡发电厂的拆除工作将在今年年中全部完成。据德国政府规划，从2025年开始，汉堡绿色氢能源中心计划在莫尔堡发电站的旧址，也就是被炸毁这个地方，再新建一座100兆瓦的绿氢电解装置。我的理解是绿色氢气电解装置，利用太阳能和风能生产绿色氢气，代替火电能源。预计2027年投产。不过按照德国人的进度，也许2028、2029甚至2030年都有可能。德国绿党籍的经济部长罗伯特·哈贝克将为这项成本预算为3亿欧元的项目提供1半以上的资金。大家注意啊，原来的燃煤电厂是1600兆瓦，对不对？炸毁后30亿欧元打水漂了，炸毁及拆除还要花钱，然后建新的绿氢电解装置只能提供100兆瓦，也就是说只有原来的6%多一点。另外还得耗资3亿欧元。朋友们，到这里我就纳闷了，这是曾经的那个人才辈出的德意志民族干的事吗？朋友们其实说来说去，所有这一切与德国绿党在该国的壮大与得势有极大的关系。绿党在德国有铁票仓，他们是国家公务员，他们是社会福利机构的工作人员，他们是医疗系统人员，他们是青年学生等等团体。所以即使绿党执政再烂，它的支持率始终没有低于12%。比如说这届德国交通灯政府就是如此，因为这是他们的基本盘呢。再烂，他们也会投票给绿党。说到这里，我就想起了咱们中国大陆东南某岛那个地方，那个民退党也有铁票仓啊，对不对？你再烂，他们有些人就是投票给这个民退党。在德国，在默克执政时期，虽然没有与绿党联合执政，但是当时整个西方绿党的势力在逐渐壮大。作为反对党，他们的能量真的不小。再加上偶然事件的3凑6合，促成了在德国改变德国国家命运的政策。比如2011年，我们知道日本海啸导致了严重的福岛核事故，这是继切尔诺贝利核电站之后最严重的核事故。加上日本东京电力公司的不作为，还有日本政府的不作为，让世界看到了核电的巨大危险。之前德国绿党与德国社民党在施洛德执政期间，绿党就想废核，但是没有成功。福岛核事故发生的第2天，德国国会就立即通过了废核法案。一个是福岛核事故的加持，另外一个是德国媒体人功不可没。据 Statista 和其他德国媒体的报道，40%的德国记者他们是亲绿党的，所以过去
可以说数十年，德国媒体都在妖魔化核能。这也是德国废核法案能在福岛核事故之后能如此迅速通过的原因之一。这个废核法案是个完全废除核能的法案，在德国最终废核年份是在2022年，完全废除核能。但是极其讽刺的是，一边德国废除核能，但是另一边德国能源无法满足德国的需求啊，所以怎么办？德国就疯狂的从邻国进口能源，而且进口的不是什么绿色能源，而是核能。比如说从法国就进口法国的核能啊，你看这是既要又要的最佳体现。另外，本届交通的政府上台后，绿党是其中一个执政党，然后就恰逢俄乌危机，于是在绿党的推动下，德国疯狂的制裁俄罗斯，包括俄罗斯能源这一块，导致了在德国能源短缺，价格飙升，甚至呢一度德国绿党籍的经济部长还有其他德国政治人物，大多数是德国绿党的政治人物，他呼吁德国民众少洗澡，并且呢不用完全洗澡，擦身体的某个部位4个部位就可以了。俄罗斯便宜的天然气坚决不要，转而进口花几倍的价钱，从美国进口液化天然气，还有从美国进口煤炭，运输呢当然是用轮船了，轮船烧的什么？是柴油，极度不环保。但是这个时候绿党就完全忘记了所谓的环保理念。另外，德国呢甚至又重新启动了一批燃煤电厂。大家看，德国绿党为了反俄，这个绿色环保的遮羞布也不要了。另外，对德国绿党来说，任何不是绿色的都是邪恶的，这也是他们对本视频主题提到的莫尔堡燃煤电厂如此痛恨的原因。当然，光是绿党，德国不可能出现如此多荒唐的事，也与其他党派，特别是德国社民党的左倾路线有关。比如，德国直辖市汉堡就是社民党和绿党联合执政，汉堡直辖市的市长一级的绿党副市长人物啊，他们都积极参与废除莫尔堡燃煤电厂的抗议活动。他的命运如此短暂，也就不足为奇了。抱着意识形态不放的人，就像一群宗教的狂热分子一样，像德国绿党人就是这样的人。他们啊，有些人可以自己只洗身体的4个部位，也不要俄罗斯的能源，可以自己不取暖，也要支持乌克兰。大家记不记得2022年的时候，咱们翻译德国媒体的文章，其中有的德国网友评论就说，我宁可在家穿4件夹克，也不要俄罗斯的能源来取暖，也要坚决帮助乌克兰，等等等等。当时真的有德文这样在写评论。可以说啊，德国绿党对汉堡、莫尔堡燃煤电厂的恨无法用言语来形容。他们与各类 NGO 沆瀣一气，最后导致该电厂无法正常运行下去，不再允许并网发电，最后被停止运行。2023年秋天，专业拆除队一家德国公司就奉命进入该电厂，开始拆除工作，就是我们前面在视频看的那家拆除公司。朋友们，随着莫尔堡燃煤电厂被炸毁，德国的绿色环保事业又进入了新的篇章，德国人的自豪感更强了。炸掉了30亿欧元的电厂，计划再花3亿欧元建成氢能源电解中心，不仅让德国更为绿色环保，也降低了德国二氧化碳排放，同时还为德国的 GDP 做出贡献，而且德国人的绿色环保自豪感也更强了。怎么说都是稳赚不赔的交易，你们说对不对？所以最后呢，我呼吁，让我们为德国人喝彩吧，让我们做一回精神德国人吧。